Good morning, student. Welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vani. Today, we are going to see section number 3, writing skill 3.4, statement of purpose. Statement of purpose. So, statement of purpose is a writing skill. It is writing skill. When you read the title of the writing skill, statement of purpose, I think you do not know about this writing skill. So try to understand it well, because it is very important for you. So this is new writing skill for you this year. A statement of purpose is what? A statement of purpose is an extension of your application form. Statement of purpose is an extension. एक्सटेन्शन म्हणजे जसं तुमचं अप्लिकेशन आहे त्याच्यासोबत एखादं पुन्हा अर्ज एक पॅरिग्राफ किंवा एक आर्टिकल जोडून देणं म्हणजे स्टेटमेंट, त्याला म्हणतात एक्सटेन्शन. सो अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज अन एक्सटेन्शन ऑफ युअर अप्लिकेशन फॉर्म when seeking admissions for further studies. That is statement of purpose. So this statement of purpose is related to your application form. Application form when seeking admission for further studies. जेव्हा तुम्ही 12वी झाल्यानंतर एखाद्या विद्यापीठामध्ये, मग ते फॉरेनमधलं असेल किंवा आपल्याकडलं युनिव्हर्सिटी असेल, त्यामध्ये जेव्हा आपण एखाद्या कोर्स करता अप्लिकेशन करतो आहे, त्यासोबत आपण जर ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जर पाठवलं तर डेफिनेटली यू विल गेट ॲडमिशन देअर, बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी that you portrayed in front of the admission committee. What is it? Statement of purpose is a reflection of your personality that you portrayed in front of the admission committee. The statement of purpose काय आहे? It is your personality that you portrayed in front of the admission committee. Statement of purpose is nothing but your personality that you portrayed in front of the admission committee. हे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे एक काय आहे, त्यामधून तुमची जी पर्सनॅलिटी आहे ते रिफ्लेक्ट होतात. तुम्ही त्यामधून तुमची पर्सनॅलिटी दाखवतात. कुणाला दाखवतात? तर ॲडमिशन कमिटीला, आणि ज्यावरून तुमचं सिलेक्शन त्या कोर्स करता होतं. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. नाउ वी आर गोइंग टू सी द आइस ब्रेकर ऑफ द writing skill, statement of purpose. Statement of purpose. So one side professions are given and other side their qualities are given. So you have to match the profession with qualities. So the first profession is businessman. What is the quality of businessman? Can you say?
the quality of businessman. Yes. Number C, convincing, selling, risk taking. So these are the qualities of businessman. एखादा व्यावसायिक जर आपण म्हटलं तर त्याच्यामध्ये हे गुण असतात, ह्या क्वालिटीज असतात. कन्व्हिन्सिंग, एखाद्याला कन्व्हिन्स करणे. बरेचदा आपण हा शब्द वापरतो की कन्व्हिन्स, मी त्याला कन्व्हिन्स केलं आहे. कन्व्हिन्स केलं आहे म्हणजे काय केलं की पटवून त्याला सांगितलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. सो कन्व्हिन्सिंग. सो अदर क्वालिटी सेलिंग, त्याच्याकडल्या ज्या वस्तू आहे तो विकतो, लोकांना विकतो आहे, सेलिंग क्वालिटी. अँड थर्ड वन, रिस्क टेकिंग. देर इज अ रिस्क इन द businessman. There is a risk in the business. So businessmen always take risk in its business. So these are the qualities of businessman. Second, artist. Second profession, artist, कलाकार. So do you think that what is the quality of art? What are the qualities of artist? Number D is correct. Imaginative, creative, thinking out of the box. So these are the qualities of artist. Artist always think creative, thinking out of the box. Artist is imaginative. कलाकार हा जो आहे, आर्टिस्ट जो आहे तो ऑलवेज इमॅजिनेटिव्ह, काल्पनिक दृष्टिकोनातून पाहतो तो. क्रिएटिव्ह, एक नवीन काहीतरी निर्माण करतो तो क्रिएटिव्ह. अँड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन तो विचार करतो, त्याला म्हणतात आर्टिस्ट. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ आर्टिस्ट. Then third one, advocate. Advocates. Which is the correct answer? E. Alphabet E. Logical, reasoning, oratory, critical thinking. So these are the qualities of advocates. These are the qualities of advocates. So advocates always think logical, reasoning. Then he is a orator. He is an orator. Then he always think critical. That is advocate. वकील जो आहे तो नेहमी तात्विक दृष्टिकोनातून विचार करतो आहे. एक चांगला वक्ता असतो, ओरेटर्स असतो. तर ह्या त्यांच्या क्वालिटीज आहे ॲडव्होकेट्स. पोलीस, which is the correct one? Number B, alert, investigative, love for physical activity. So police always be alert, investigative, and he love for physical activities. So this is police. Then scientist. Number A, reading, experimenting, researching are the qualities of scientist. Reading, experimenting, प्रयोग करणे, शोधून काढणे, रिसर्च करणे, हे ज्या क्वालिटीज आहेत त्या सायंटिस्टच्या आहेत. So these are the qualities of scientist. Then there is other question. What is your career goal? Or what is your aim of life? What is your career goal? My career goal is to become an author. My career goal is to become an author. प्रत्येकाचा हा करिअर गोल वेगळा राहू शकतो, एकच राहणार नाही. पण
असतो, करिअर गोल हा प्रत्येकाचा असतो आणि तो वेगवेगळा असतो. जसा माझा करिअर गोल जो आहे तो एक लेखक बनण्याचा आहे, आर्टिस्ट बनण्याचा आहे, ऑथर बनण्याचा आहे. देन सेकंड ॲक्टिव्हिटीज, विच ऑफ युअर क्वालिटीज वुड हेल्प यू इन अचिव्हिंग युअर करिअर गोल. तुमच्यामध्ये असणाऱ्या कोणती क्वालिटीज तुम्हाला तुमचं ध्येय गाठण्यामध्ये मदत करेल. विच ऑफ युअर क्वालिटीज वुड हेल्प यू इन अचिव्हिंग युअर करिअर गोल. So there are some qualities: reading, writing, imagination, researching, personal discipline, language skill, positive outlook, thinking out of the box. So these are the qualities that can help you in achieving your career goal. So these are the qualities that help you in achieving your career goal. So this is second activity. Then third activity, list the obstacles which might hamper in achieving your goal in life. List the obstacles which might hamper in achieving your goals in life. One is done for you, that is lack of proper guidance. Lack of proper guidance. And this is true. So this is one of our hamper. आपल्या समोर येणारा हा एक अडथळा आहेच, कारण आपल्याला कोणतीही माहिती नसतात आणि कोणी आपल्याला माहिती प्रॉपर देतही नाही. त्याची आपल्याला कमतरता आहे, आपल्याला प्रॉपर माहितीची कमतरता आहे. आपलं जे ध्येय आहे ते साध्य करण्याकरता जर कोणत्या गोष्टी आपल्याला अडथळा निर्माण करत असेल तर त्यामधलं पहिली आहे लॅक ऑफ प्रॉपर गायडन्स. So you do not get proper guidance. That means the lack of proper guidance. Then opposition from family or choosing strange career. बरेचदा तुमच्या कुटुंबामधूनही विरोध होतात त्याला. जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट करायला जाता, एखादी गोष्ट साध्य करायला जाता, तेव्हा तुमच्याच कुटुंबामधून त्याला विरोध होतो आहे. अपोजिशन फ्रॉम फॅमिली, चूजिंग स्ट्रेंज करिअर. आणि बरेचदा असं होतात की जो व्यवसाय आपण निवडतो आहे, जी नोकरी आपण निवडतो आहे, ते आपल्याकरता अनोळखी असतात, स्ट्रेंजर असतात. देन लॅक ऑफ नॉलेज अबाउट द करिअर प्रॉस्पेक्ट. व्यवसाय जे आहे त्याबद्दल आपल्याला माहिती नसतात, ज्ञान नसतात. आपल्याला फक्त तीनच माहीत आहे, एक डॉक्टर होणे, इंजिनियर होणे आणि टीचर होणे. या तीनच गोष्टी आपल्याला माहीत आहे. बाकीचे व्यवसाय आपल्याला माहीतच नाही आहे. करिअर प्रॉस्पेक्ट आपल्याला माहीतच नाही आहे, त्याचं ज्ञानच आपल्याला नाही आहे. लॅक ऑफ नॉलेज अबाउट द करिअर प्रॉस्पेक्ट. देन लॅक ऑफ ट्रेनिंग सेंटर इन अवर कंट्री ॲट प्रेझेंट. आपल्या देशामध्ये जे ट्रेनिंगचे सेंटर आहे त्यांची कमतरता आहे, उणीव आहे आजच्या घडीला, ॲट प्रेझेंट. अँड देन ऑप्शन्स ऑफ रिलेव्हंट कोर्सेस. बरेचसे कोर्सेस आपल्याला उपलब्ध आहे. 12वी नंतर तर खूप कोर्सेस उपलब्ध आहे, पण आपल्याला फक्त तीनच कोर्सेस माहीत आहे, जे तुम्हाला आता मी सांगितलं. एक इंजिनियर, दुसरा डॉक्टर आणि तिसरा आहे टीचर. हे तीनच व्यवसाय आपल्याला माहीत आहे. बाकीचे कोणतेही कोर्सेस आपल्याला माहीत नाही आहे. हे आपलं अज्ञान आहे. ऑप्शन्स ऑफ रिलेव्हंट कोर्सेस. देन we are going to see the statement of purpose. What is
a statement of purpose. What is a statement of purpose? A statement of purpose, SOP, in short we can say SOP, is an application made to a university to seek admission to a particular course. As I say now, what is statement of purpose? आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज अन अप्लिकेशन मेड टू अ युनिव्हर्सिटी टू सीक ॲडमिशन टू अ पर्टिक्युलर कोर्स. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे काय आहे? एखाद्या विद्यापीठामध्ये अर्ज करून आपल्याला एका विशिष्ट कोर्सला ॲडमिशन मिळवण्याकरता जे अप्लिकेशन आपण करतो आहे, त्यासोबत जे स्टेटमेंट आपण पाठवतो SOP, तर ते आहे SOP. सो SOP आर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज रिलेटेड टू अप्लिकेशन फॉर्म, नॉट फॉर द जॉब अप्लिकेशन बट फॉर सीकिंग ॲडमिशन इन द युनिव्हर्सिटी. इट इज an essay which describe you as a person. एक प्रकारचा तो एक एसेज आहे, आर्टिकल्स आहे की तुम्ही त्यामध्ये काय दाखवलेलं असतात? यू ॲज अ पर्सन, तुम्ही एक माणूस आहात हे त्यामध्ये दाखवलं जातं. त्याचबरोबर युअर एम अँड ॲम्बिशन्स, तुमचं ध्येय, तुमचा उद्दिष्ट हे त्यामध्ये दाखवलेलं असतात. कशामध्ये? स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ युअर पर्सनॅलिटी. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे काय आहे? तर एक प्रकारची तुमची पर्सनॅलिटी त्यामधून रिफ्लेक्ट होते आहे. इट इज अन एसे विच डिस्क्राइब यू ॲज अ पर्सन, युअर एम अँड ॲम्बिशन्स. त्यामधून तुमचा उद्देश आणि हेतू तिथून दिसून येतं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मध्ये. इट स्पीक अबाउट युअर जर्नी ऑफ लाईफ and the qualities you have nurture in the process. nurture चा अर्थ आहे टू इनकरेज. नर्चर म्हणजे काय? टू इनकरेज, प्रोत्साहित करणे, प्रोत्साहित करणे या अर्थाने. इट स्पीक अबाउट युअर जर्नी ऑफ लाईफ अँड द क्वालिटीज यू हॅव नर्चर इन द प्रोसेस. SOP मध्ये काय दिलेलं असतं? तुमच्या जीवनाचा प्रवास, व्हॉट यू डू इन युअर लाईफ, व्हॉट आर द क्वालिटीज यू हॅव. सो ऑल दिस थिंग्स यू कॅन मेन्शन इन युअर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. द स्कोरबोर्ड आर द ट्रान्सक्रिप्ट. ट्रान्सक्रिप्ट म्हणजे एखादा उतारा ज्याला आपण म्हणतो. द स्कोर कार्ड आर द ट्रान्सक्रिप्ट गिव्ह यू अकॅडमिक अचिव्हमेंट. तुमचं जे मार्कशीट आहे किंवा इतर जे कागदपत्र आहे ते काय दर्शवतात? फक्त अकॅडमिक अचिव्हमेंट्स फक्त दर्शवितात. त्याचे तुमच्याकडे सर्टिफिकेट असतात. It is objective, but SOP gives an idea about your innate qualities and is subjective in nature. पण SOP मात्र काय दर्शवतात? तुमच्यामध्ये असणाऱ्या क्वालिटीज. तुमचं जे अप्लिकेशन आहे, अप्लिकेशन फॉर ॲडमिशन, ॲडमिशन करता जेव्हा अप्लिकेशन करतो तर ते काय आहे? तिथे काय आपण देतो? ओनली ट्रान्सक्रिप्ट ऑफ युअर अकॅडमिक अचिव्हमेंट, स्कोअर कार्ड and etc. But SOP gives an idea about your innate qualities and in subjective in nature. पण SOP जे आहे ते SOP काय दर्शवतात? तुमच्यामध्ये असणाऱ्या क्वालिटी तुम्हाला तिथे मेन्शन करावं लागतं. समोर आपण पाहणारच आहोत की हाऊ टू राईट स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, त्यामध्ये आपल्याला कळेलच.
The SOP give you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from other. SOP हे काय आहे? एक तुम्हाला मिळालेली संधी आहे की ज्यामुळे तुम्हाला दुसऱ्यापासून कसं वेगळं आहे हे दाखवून देण्याची ती एक संधी आहे. The SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others. So this is the chance for you to show the special qualities which make you distinct from others. हाच तुम्हाला एक मिळालेला चान्स आहे. It explain why you want to join the course. You must explain in statement of purpose why you want to join the course. तुम्हाला तिथे एक्सप्लेन करावं लागतं त्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मध्ये की हा जो कोर्स तुम्ही जॉईन करत आहात, कारण काय, व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड इट, व्हाय यू वॉन्ट्स टू जॉईन द कोर्स, व्हॉट इज युअर लाइकिंग, तुमची आवड काय आहे, हाऊ यू हॅव डेव्हलप युअर लाइकिंग, तुम्ही हे जी आवड आहे ते कशी निर्माण केलेली आहे, कशी डेव्हलप केलेली आहे. इट जस्टिफाय हाऊ यू विल बी एबल टू अचीव युअर एम, तुम्ही तुमचं जे उद्दिष्ट आहे ते कसं मिळवाल, या सर्व गोष्टी आपल्याला त्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मध्ये लिहावं लागतात. इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाय यू हॅव सिलेक्ट अ पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी, पुन्हा हे आपल्याला तिथे लिहावं लागतात की मी या युनिव्हर्सिटीमध्ये जो अप्लाय केलेला आहे त्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे हेही तुम्हाला तिथे एक्सप्लेन करावं लागेल. व्हाय यू हॅव सिलेक्ट अ पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी, तुम्ही तीच युनिव्हर्सिटी का निवडली याचं उत्तर सुद्धा आपल्याला त्या SOP मध्ये लिहावं लागेल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. The SOP is a gateway to your career as the admission committee judge. So SOP is an important key to your career as the admission committee judge. SOP जे आहे ते तुमचं एक महत्त्वाची चाबी आहे, महत्त्वाचा जीवनाचा एक मार्ग आहे, गेटवे to your career as the admission committee judge. You are screen the applications on the basis of SOP received. मग त्या SOP वरूनच तुम्हाला ॲडमिशन द्यायची की नाही ते ॲडमिशन कमिटी ठरवते आहे. सो ॲडमिशन कमिटीकडे हा SOP गेल्यानंतर तुमचं अप्लिकेशन जे आहे ते दुय्यम आहे. अप्लिकेशन इट इज अ फॉर्मॅलिटी, ते करावंच लागतं, हे दुय्यम आहे. बट SOP इज इम्पॉर्टंट. SOP इज इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स seeking admission in the university. Hence, it is a very important document. So, statement of purpose is very important documents. So, listen carefully, seriously of this writing skill, statement of purpose. So SOP is a reflection of your personality that you portrayed in front of the admission committee for getting enrolled in university abroad. It is your chance to impressing. So SOP is nothing but your chance to impressing the committee by presenting your profile strongly. SOP, statement of purpose, is your chance
संधी आहे ती कशासाठी संधी आहे? टू इम्प्रेसिंग द कमिटी, ॲडमिशन कमिटी जी आहे त्याला इम्प्रेस करण्याकरता एक तुम्हाला मिळालेली ती संधी आहे. SOP बाय प्रेझेंटिंग युअर प्रोफाईल स्ट्रॉंगली. तुमचं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जर स्ट्रॉंग असेल तर डेफिनेटली यू विल गेट ॲडमिशन. डेफिनेटली यू विल गेट ॲडमिशन इन द युनिव्हर्सिटी. तर तुम्हाला कळलं असेल स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे काय आहे. तर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हे एक्सटेन्शन आहे. काय आहे? एक्सटेन्शन ऑफ युअर अप्लिकेशन फॉर्म. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज नथिंग बट an extension of your application form. अप्लिकेशन फॉर्म सोबत जे कागद पाठवलं जातं ते आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. आता हा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जे आहे ते कशाशी संबंधित आहे? इट इज रिलेटेड टू युअर अप्लिकेशन फॉर्म, नॉट फॉर जॉब अप्लिकेशन बट फॉर सीकिंग ॲडमिशन इन द युनिव्हर्सिटी. सीकिंग ॲडमिशन इन द university. So in this way we completed the first part of the statement of purpose. What is statement of purpose? So here the time is over and next period we will see what are the criteria of good statement of purpose. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक चांगलं जर लिहायचं असेल तर ते कसं लिहायचं हे आपण पुढच्या पिरियडला पाहू. सो दिस इज अवर फर्स्ट पिरियड अबाउट रायटिंग स्किल, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. इन नेक्स्ट पिरियड वी विल सी द क्रायटेरियाज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ purpose. So time is over. Thank you.